Welcome viewers, welcome to Vidyalakshmi YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற refresher course chapter number 12 distribution. So previous videoல நிறைய விஷயங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணிருப்போம். அதனுடைய கண்டினியூஷனா இப்போ நம்ம பார்க்க போறது distribution. So இந்த லெசன்ல மெயினா வந்து நம்ம ரெண்டு கான்செப்ட்டை கத்துக்க போறோம். And as well as usual at the end of the session அதுல உங்களுக்கு activity as well as assessment இருக்கும். நல்லா prepare பண்ணிக்கோங்க. All the best for your examination. So we are nearing to the public exam. அதனால well in advance நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே all the best சொல்லிறேன். இப்போ chapter number 12 பார்க்க போறோம். So this particular video session is not only applicable for plus 2. இது வந்து plus 1 க்கும் applicable. உங்களுக்கு வந்து ஒரு minimum level இருக்கும். So with the help of your textbook further you go through it. Actually இது வந்து foundation course. அதனால plus 2 க்கு இந்த foundation introduce பண்றோம். So in the chapter name distribution. Distribution நான் எல்லாமே பிரிச்சு கொடுக்கறதா. இப்ப salary for example consolidated ஒரு monthly salary வாங்குனா அத நம்மளே வச்சிருக்க போறது இல்ல. So grocery, milk, EB, telephone like that we are just distributing the money. அதனுடைய detail industries-ல அத நம்ம இங்க டீடைலா பார்க்க போறோம். Learning outcome. To acquire knowledge about distribution. First to acquire knowledge about distribution. First point. Number 2 to learn about the rent. Distribution la major role play பண்றதே நமக்கு rent தான். Then to understand the concept of quasi rent. Quasi rent னா temporary rent ன்னு பேர். Any time it can be changed. Okay. இத பத்தி டீடைலா நம்ம இந்த particular video sessionல பார்க்க போறோம். We'll move to the next session. Next slide. Distribution. இதனுடைய definition. Division of income. ரொம்ப simple. Division of income among the four factors of production. Division of income among the four factors of முக்கியமா நாலே ஃபேக்டர் தான் இதுக்கு காரணம். நம்பர் 1 rent to landlords. Rent to landlords. Number 2 wage to laborer. Wage to laborer. Number 3 interest to capital and profit to entrepreneurs. அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது what are the distribution factors னா rent, wages, interest and profit. These are the four major factors of distribution. Okay, இது வந்து தெளிவா இது வந்து ஒரு 2 மார்க்ல கூட கேட்கலாம். What are the major distributing factors of distribution அப்படினு கேட்டாங்கன்னா இந்த 4 factors எழுதணும். Rent, wage, interest and profit. Next. Rent. இப்போ 4 factorsல இது ஒன்னு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஏன்னா distributionல major part இதுதான். அதனால இத மட்டும் நம்ம தரவு பண்ணோம்னா போதும். Rent. The price or reward. What is rent? The price or reward. ஒரு விலையோ இல்ல அவருக்கு வந்து ஒரு gift-ஆ reward for the use of land or house. நம்ம rented house ஒரு வேற ஒருத்தர் house owner-ஆ இருப்பாரா ஒரு rent கொடுப்போம். Or a machine to the owner. Price or reward given to the house or a machine to the owner. Next, in economics. Rent வந்து economicsல எப்படி சொல்றோம்? Part of payment நல்லா கவனிக்கணும். Part of payment made by a tenant, அதாவது the user, அவர்தான் வந்து tenant, to his landlords for the use of land only. அவர் யூஸ் பண்ற லேண்டுக்கு மட்டும் தான் அவர் கொடுக்குறாரு. in economicsல அது வந்து ஒரு part அப்படினு சொல்றோம். In rent in economics is a part of payment made by a tenant to his landlord for the use of land only. Next, இதுல Ricardian உடைய தியரி பார்க்கறோம். Ricardian theory of rent. He is a person derived the theory of rent. Ricardo. Okay. According to அவருடைய full name David Ricardo. According to David Ricardo, rent is that portion of the produce. It is a portion of the produce of the earth. Earthல தான் நமக்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸ்மே கிடைக்குது. அதுல ஒரு portion which is paid to the landlord, which is paid to the landlord for the original and indestructible powers of the soil. அதனுடைய தன்மையை நம்ம வந்து மாத்திரோம். அது permanent. Soil is a permanent. இல்லையா? அதனால தான் அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணோம். Indestructible part of soil. Produce of the earth to the landlord for the use of original and indestructible power of the soil. ரொம்ப சிம்பிளா அழகா சொல்லிட்டார். Land வந்து it's a gift of nature. Earthல gift of nature. Land is immovable. நம்ம previous properties எல்லாம் பார்த்திருப்போம். அதுல ரெண்டுக்கும் ஒரு பார்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம பே பண்ண போறோம். ஒரிஜினலா எவ்வளவு யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு நாம பே பண்ண போறோம். According to Ricardian theory. Next,
ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த தியரி வித் இல்லஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸாம்பிளோட பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவாக நம்ம ஒரு பிக்சர் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இதில் வந்து there are 3 type of land available. The land are A, B, C. ஏன்றது ஃபர்ஸ்ட் லெவல், பி செகண்ட் லெவல் அண்ட் தேர்ட் லெவல். ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம். அசியூம் சம் பீப்புள் கோ டு நியூலி டிஸ்கவர்ட் ஐலாண்ட். ஒரு புதிய தீவுக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் போகிறாங்க அண்ட் செட்டில் டவுன் தராங்க. போனோடனே உணவு தானியம் வேலை இல்லையா, தே ஆர் கல்டிவேட்டிங் த பேடி. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, தே ஆர் செட்டில் இன் 3 different areas ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 குவாலிட்டியாக அந்த லேண்டை பிரிக்கிறாங்க. ஏபிசி. த ஃபர்டைல் லேண்ட் அவைலபிள், தகுதியான மண் வளமான ஒரு இடத்த சூஸ் பண்றாங்க. given a certain amount of labor, ஒரு particular group of people வந்து they are engaging in the agriculture. இதுல first A அதான் வந்து first part land, they are getting 40 bags of paddy. அதான் நம்ம இங்க பிக்சர்ல போறோம் 40 bags of paddy, part A. Next in part B they get 30 bags. In part B they get 30 bags and in part C they get only 10. இங்க 20. பார்ட் சி ல 20, பார்ட் ஏ ல 40 பேக், பார்ட் பி ல 30 பேக் அண்ட் பார்ட் சி 20 பேக். ஸோ இது இல்லஸ்ட்ரேஷன் இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க நல்லா கவனிங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் கம்பேர் பண்றாங்க. தேர் 10 bags ஆஃப் paddy surplus. The surplus of 10 bags per acre appears on A grade land. இதுதான் நமக்கு எக்ஸஸா கிடையாது. As per the economic term, this is called economic rent. அதான் நமக்கு எக்கனாமிக் ரெண்ட். அந்த 10 பேக் அடிஷனலா கிடைக்குது இல்லையா, அதுதான் ரெண்ட் ஃப்ரம் த ஏ கிரேட் லேண்ட். த சர்ப்ளஸ் ஆஃப் பி கிரேட் லேண்ட் இஸ் 10 பேக் கம்பேரிங் டு சி. அடுத்த லெவல் போகும்போது அங்கே ஒரு நம்ம 10 கிடைக்கும். இங்கே நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல 20 எப்படி சார் இருந்தா, தே ஆர் சப்ட்ராக்டிங் த சி வேல்யூ வித் ஏ. ஏவோட டிடெக்ட் பண்றாங்க, அப்போ நமக்கு 20 கிடைக்குது. தென் சியோட டிடெக்ட் பண்ணும்போது 10 அண்ட் ஃபைனலி சியோட சிஏ 0 மாறிடு. ஸோ த சர்ப்ளஸ் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நமக்கு 10. அதாவது இங்க while we comparing to A and B the surplus is 10, while we comparing to B and C the surplus is 10. அதுதான் நமக்கு ரெண்ட். ஸோ according to the A term, the economic rent of A grade land, the surplus of B grade land is 10. Okay. In the illustration, C grade, அடுத்த லெவலுக்கு வரும். C grade land, the cost of production is just equal to the price of its produce. அவங்க டார்கெட்டே 20, கிடைச்சதும் 20. So they are reaching balance it. ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆகி போச்சு. Therefore they does not yield any rent. அதனால அவங்களுக்கு எதுவும் ப்ராஃபிட் எதுவுமே இல்லை. They didn't get any rent. It is equalized. Hence C grade land is no rent land. This is called a no rent land. அதனால no rent land ஆ மாறிறார். or marginal land. அது இறுதி ஃபைனல் அப்படின்னு சொல்லலாம். marginal land. quasi rent இது வந்து man made device. quasi rentன்றது மார்ஷல்னுடைய தியரி. man made machines, for example landல என்ன பண்றோம், man மேட்னா மண் வெட்டி கடப்பாரை யூஸ் பண்ணோம். அது போல by using the JCB nowadays modern machines. அது எல்லாமே டெம்பரரி தான். ஒரு certain பீரியடுக்கு அப்புறம் அது அதனோட டிஸப்பியர் ஆகலாம், சான்சஸ் இருக்கு. அதுதான் இவர் குவாசி ரெண்ட்னு சொல்றாரு. ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல் குவாசி ரெண்ட், த இன்கம், நல்லா கவனிங்க, த இன்கம் derived from the machines and appliances made by man, மனிதனாலே உருவாக்கப்பட்ட மெஷின், சப்போர்ட்டிங் மெஷின்ஸ் and other appliances. It is purely temporary. I told you before, முன்னாடியே சொன்னேன், it is a temporary. It is purely temporary as it disappears in long run. ஏன்னா ரொம்ப காலம்லாம் வராது. ஸோ மினிமம் ஏன்னா அது ரிப்பேர் ஆகலாம், ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனில் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகலாம். லாங் ரன் டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் சப்ளை. இப்போ யாருமே ஜேசிபி ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணல, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அடுத்து இன்னொருத்தர் இப்படி மோர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்னா நம்மளுக்கு டிசப்பியர் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. இட் இஸ் அ டெம்பரரி. அதனால தான் அந்த வேர்டு மென்ஷன் பண்ணுறோம். இட் இஸ் பியூர்லி டெம்பரரி ஆஸ் இட் டிசப்பியர்ஸ் இன் ராங் ரன் டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் சப்ளை. நெக்ஸ்ட், it is a surplus that a producer, ஆல்ரெடி அவருக்கு வந்து ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் வந்துட்டு இருக்கும், அதுல இது ஏர்ன் பண்ணி கொடுக்கிறது சர்ப்ளஸ். ப்ரொடியூசர் ரிசீவ்ஸ் இன் த ஷார்ட் பீரியட், ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்குள்ள அவர் கெயின் பண்ணிடுறார். இதுக்கு ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கா? இருக்கு சார். குவாசி ரெண்ட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ரெவன்யூ மைனஸ் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட், டிஆர் மைனஸ் டிவிசி. டோட்டல் ரெவன்யூ மைனஸ் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட், திஸ் இஸ் கால்ட் குவாசி ரெண்ட் ஃபார்முலா. ஒரு ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு பிக்சரையும் நாங்கள் இன்சர்ட் பண்ணியிருப்போம்.
ஃபர்ஸ்ட் P0 P1 P2 அதாவது லெவல் ஆஃப் இன்கம் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல் தேர்ட் லெவல் அப்படின்னா அவருடைய இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ டெம்பரரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் அந்த பார்ட் ஏபிசி அந்த லேண்ட் ஒரு அகைன் ஒன் மோர் டைம் ரீகேப் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் வில் மென்டர் இன்டு த ஆக்டிவிட்டி. நல்லா கவனிங்க. ஸோ இந்த ஏபிசியில் ஒரு நியூ ஏரியாவுக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் போகிறாங்க. தே ஸ்டார்டட் கல்டிவேட்டிங் த லேண்ட். அதில் மேஜராக பேடி நீங்கள் எனி எக்ஸாம்பிள் கூட யூஸ் பண்ணுங்க. பேடியை மெயினாக வந்து நம்ம ஃபுட் கிராப் அதனால பேடி எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிறோம். ஏ கிரேட் லேண்டில் தே ஆர் கெட்டிங் 40 bags ஆஃப் பேடி, பி கிரேடில் 30 அண்ட் சி கிரேடில் 20. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ரெண்ட். இஃப் தெர் இஸ் அவங்களுடைய டார்கெட்டே 20 பட் they receive only 20னா தென் த லேண்ட் இஸ் செட் டு பி நோ ரெண்ட் லேண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த சர்ப்ளஸாக வர்றதான் நம்ம எக்கனாமிக் ரெண்ட்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் and then the quasi rent பார்க்குறோம். அடுத்தது second part is quasi rent. The definition was given by Alfred Marshall. The income derived from the machine and other appliances made by man. It is a temporary and it is disappear in long run. எந்த ஏரியாலன்னு கேட்கும்போது long run due to the increase in supply. இதுக்கு ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கா? இருக்கு. quasi rent equal to total revenue minus total variable cost. Then as usual we are entering into the activity. ஆக்டிவிட்டிக்குள்ள வரோம். ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ஆக்டிவிட்டி. இந்த ஆக்டிவிட்டி எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பண்ணுறோம். ஓகே, the wages to be paid to the factors of production. நீங்களே வந்து ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து கேதர் பண்ணலாம். ஏதாவது ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து கேதர் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மேக்கிங் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ரிகார்டோஸ் வேரியஸ் குவாலிட்டி லேண்ட். அதாவது ஏபிசி வேரியஸ் குவாலிட்டி லேண்ட் ஏபிசி எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். மேக்கிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் தான் டு சே அபவுட் த குவாசி ரெண்ட். மறுபடியும் வந்து உங்கள் மூலயமா எக்ஸாம்பிள் நான் முன்னாடியே ஹிண்ட் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா, ஜேசிபி நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் என்ன பண்ணலாம், டிராக்டர் யூஸ் பண்ணலாம், ஸோ ஹார்வெஸ்டிங் மெஷின் யூஸ் பண்ணலாம், சோயிங் மெஷின் யூஸ் பண்ணலாம், இப்படி நிறைய எல்லாத்தையும் மெஷினரிஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது எல்லாமே இங்கே எக்ஸாம்பிளாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கலாம். அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒரு சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வேல்யூஸ் நீங்களே செல்ஃப் டிஃபைன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் அசஸ்மெண்ட்டில் வரும்போது assessment 3 important question. Number 1, what is mean by distribution? Number 2, define rent, and number 3, illustrate the Ricardian theory of rent. Ricardian theory na ABC land வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளா present பண்ணோம். So this is the end of the session. இதான் இந்த வீடியோவோட end of the session. And finally as usual I say thank you to all. Keep watching, continue all our example video based activity as well as assessment for quick understanding. Thank you all for watching our video. Thank you.